Thank you, sir. Respected chief guest, honorable speaker, respected teachers, and my dear student friends, a very warm and heartfelt welcome to everyone to the Happy Saturday Online Lecture Series, which is organized by Traceable Giving Foundation. On 15th August 2026, we will be proudly celebrating the 80th Independence Day of our motherland, India. To mark this historic occasion, today's special lecture has been organized with the objective of helping students to understand the sacrifice, struggle, courage, and patriotism of our freedom fighters, and inspiring them to develop a strong sense of patriotism, national unity, and responsibility towards our motherland. The topic of today's special lecture is the Indian freedom struggle and inspiration for youth. We are truly honored to have with us today our respected speaker, Professor Ashok Shinde sir, Professor of English at New Arts, Commerce and Science College, Parner. Professor Ashok Shinde sir is well known as an orator, kirtankar, spiritual speaker, and motivational lecturer. He has also received numerous awards at various states and national levels, elocution and debate competitions. Sir, we are delighted to have you with us today, and we are eagerly looking forward to your inspiring guidance. My dear student friends, we are fortunate to be born in our independent India, but our freedom was not achieved easily. It was earned through the struggles, sacrifices, courage, and supreme dedication of our countless known and unknown freedom fighters. Let us therefore learn from their lives and make a commitment to become a responsible, sensitive, honest, and dedicated citizens of our great nation. Let us always remember my nation, my responsibility. Now, I humbly request to our respected Professor Ashok Shinde sir to begin his valuable and inspiring sessions and enlighten our students with his thoughts and guidance. Sir, on behalf of Traceable Giving Foundations and the Happy Saturday Online Lecture Series, we extend a very warm welcome and heartfelt welcome to you. Welcome, sir. We are truly honored to have you with us today. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you, Petty Officer Vijay Sani sir. May I humbly request Sri Patil sir, please start into the speech. नमस्कार. आदरणीय प्रमुख पाहुणे, मान्यवर, शिक्षक वृंद आणि माझ्या प्रिय विद्यार्थी मित्र मैत्रिणींनो, आजच्या हॅपी सॅटरडे ऑनलाईन लेक्चर सिरीज या विशेष उपक्रमातील मान्यवर वक्त्यांचा परिचय करून देताना मला अत्यंत आनंद होत आहे. आज आपल्या मार्गदर्शनासाठी आपल्यामध्ये उपस्थित आहे आदरणीय प्राचार्य अशोक शिंदे सर, न्यू आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स कॉलेज पारनेर येथील इंग्रजी विषयाचे प्राध्यापक. आचार्य अशोक शिंदे सर हे एक उत्तम शिक्षक, प्रभावी वक्ते, कीर्तनकार, प्रवचनकार आणि मोटिवेशनल लेक्चरर म्हणून परिचित आहेत. आपल्या प्रभावी वक्तृत्वाने, प्रेरणादायी विचारांनी आणि ओघवलेल्या शैलीने त्यांनी अनेक विद्यार्थी व श्रोत्यांना मार्गदर्शन केले आहे. राज्य व राष्ट्रीय स्तरावरील विविध वक्तृत्व आणि वादविवाद स्पर्धांमध्ये त्यांनी उल्लेखनीय यश मिळवले असून अनेक पारितोषिके व सन्मान प्राप्त केले आहेत. विद्यार्थ्यांशी संवाद साधण्याची त्यांची अनोखी शैली, प्रेरणादायी उदाहरणे आणि जीवन मूल्यांवर आधारित मार्गदर्शन हे त्यांच्या व्यक्तिमत्वाचे विशेष वैशिष्ट्य आहे. आज भारताच्या 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या औचित्याने आयोजित करण्यात आलेल्या या विशेष व्याख्यानाचा विषय आहे भारतीय स्वातंत्र्य लढा, युवकांसाठी एक प्रेरणा. या विषयातून
आपल्या महान स्वातंत्र्य सैनिकांचा त्याग, संघर्ष आणि देशप्रेम विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आज सर आपल्याला मार्गदर्शन करणार आहे. मला खात्री आहे की सरांचे प्रेरणादायी विचार आपल्या सर्व विद्यार्थ्यांना निश्चितच नवी दिशा देतील आणि देशासाठी जबाबदार व कर्तव्यनिष्ठ नागरिक बनण्याची प्रेरणा देतील. चला तर मग टाळ्यांच्या कडकडात आपण आदरणीय प्राचार्य अशोक शिंदे सरांचे मनपूर्वक स्वागत करूया आणि त्यांचे प्रेरणादायी मार्गदर्शन ऐकण्यासाठी सज्ज होऊया. सर, ट्रेसेबल गिव्हिंग फाउंडेशन आणि हॅपी सॅटर्डे ऑनलाईन लेक्चर सिरीज च्या वतीने आपले मनपूर्वक स्वागत. जय हिंद, जय भारत. थँक यू ज्युनियर वॉरंट ऑफिसर शिवाजी पाटील सर. आम्ही आदरणीय प्रमुख वक्ते अशोक सरांना विनंती करतो की त्यांनी आपले व्याख्यान सुरू करावे. अशोक सर प्लीज. धन्यवाद सर. सुरुवातीला सर्व असणारे विद्यार्थी, त्याचप्रमाणे सर्व असणारे शिक्षक वृंद, आदरणीय शेळके सर, त्याचप्रमाणे ज्यांच्या माध्यमातून मला या ठिकाणी फोन केला गेला असे असणारे कर्नल शेळके साहेब आणि उपस्थित सर्व असणारे मान्यवर, या सर्वांना सुरुवातीलाच या ठिकाणी मनपूर्वक नमस्कार करतो. खऱ्या अर्थानं ट्रेसेबल गिव्हिंग फाउंडेशन या फाउंडेशनच्या माध्यमातून हॅपी सॅटर्डे हा जो उपक्रम चालू आहे त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं विद्यार्थ्यांना प्रत्येक शनिवारी एक चांगल्या प्रकारचं मार्गदर्शन विविध विषयावरती त्या ठिकाणी प्राप्त होत असतं. म्हणून मी या ट्रेसेबल गिव्हिंग फाउंडेशनला मनपूर्वक सुरुवातीला धन्यवाद देतो की या कोवळ्या कळ्या माझी लपले रवींद्र ज्ञानेश शिवाजी, उपजता प्रकटतील समाजी शेकडो महापुरुष. उद्याच्या काळामध्ये वर्गातील बसलेले हे विद्यार्थी राष्ट्राचे आधारस्तंभ आहेत आणि या विद्यार्थ्यांचं भविष्य घडवण्यासाठी सर्व असणारे शिक्षक वृंद असतील, फाउंडेशन असेल, या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा विचार करून त्यांना प्रत्येक शनिवारी एक वेगवेगळ्या विषयावरती चिंतन करायला भाग पाडून त्यांच्या आयुष्याला दिशा देण्याचं काम त्या ठिकाणी करत आहात. त्याबद्दल मी सुरुवातीला सगळ्यांचं मनापासून त्या ठिकाणी अभिनंदन करतो. खऱ्या अर्थानं असं म्हणतात की दिवे दोन असतात परंतु प्रकाश मात्र एक असतो. ऐकणारे कान दोन असतात परंतु ऐकणं मात्र एक असतं. शब्द एकाच्या हृदयातमधून निघतात आणि अनेकांच्या हृदयामध्ये घर करतात. अगदी अशा पद्धतीनं या जगामध्ये अनेक प्रकारचे लढे झाले, अनेक प्रकारच्या लढाया झाल्या, परंतु भारताची लढाई, भारतीय स्वातंत्र्याचा संग्राम मात्र एकमेव असा आहे की जी लढाई 1-2 दिवस चालली नाही तर 150 वर्षाचा हा संघर्ष आहे. आणि हा 150 वर्षाचा संघर्ष करत असताना कित्येक पिढ्या किंबहुना आपले पूर्वज या लढाईच्या कामी आले, किंबहुना आपल्या पूर्वजांनी यासाठी मोठं योगदान दिलेलं आहे. त्या योगदानाचं स्मरण या भारतीय स्वातंत्र्य दिनाच्या पूर्वी आपल्याला समजावं, कारण 15 ऑगस्टला आपण 80वा स्वातंत्र्य दिन संपन्न करत आहोत आणि त्या निमित्तानं या भारताची उज्ज्वल परंपरा, जाज्वल्य परंपरा आपल्या मनामनात, नसानसात, कणाकणामध्ये त्या ठिकाणी पोचावी आणि त्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं आपला तेजोमय इतिहास आपल्या प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये ठसावा. या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थानं ट्रेसेबल फाउंडेशननं माझं हे व्याख्यान या ठिकाणी आयोजित केलं, म्हणून मी त्यांना खऱ्या अर्थानं मनापासून धन्यवाद देतो. खऱ्या अर्थानं भारताचा इतिहास हा अतिशय तेजोमय इतिहास आहे. हा इतिहास कोणता सामान्य इतिहास नाही. इथला इतिहास लिहिला गेला घोड्यांच्या टापानं, शाहिरांच्या डफानं आणि क्रांतिकारकांच्या रक्तानं लिहिलेला इतिहास या भारताच्या मातीला लाभलेला आहे. मुळातच भारताची माती ही एक मातृभूमी म्हणून त्या ठिकाणी समजली गेलेली माती आहे. जगामध्ये अनेक प्रकारचे देव आहेत, अनेक प्रकारच्या देवता आहेत, परंतु भारत मातेला देवता समजून आणि भारताला माता समजून या देशामध्ये जो काही स्वातंत्र्य संघर्ष झाला तो मात्र खऱ्या अर्थानं अलौकिक आहे. तुम्ही जगभरामध्ये अनेक प्रकारच्या क्रांत्या पाहिल्या असतील, अमेरिकेची क्रांती, फ्रेंचची राजक्रांती, परंतु भारताची झालेली जी क्रांती आहे ती मात्र अलौकिक अशा प्रकारची क्रांती आहे, ज्याच्या माध्यमातून तुम्ही आम्ही सगळेजण संघर्षशील झालेलो आहोत.
मुळातच या भारतामध्ये जन्मलेल्या प्रत्येक माणसामध्ये जन्मतःच संघर्ष भरलेला आहे. तुमच्या आमच्या वाहणाऱ्या रक्तामध्ये संघर्ष भरलेला आहे. आणि म्हणून या संघर्षाला खऱ्या अर्थानं सलाम करण्यासाठी आजचा हा विषय, भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा, युवकांसाठी एक प्रेरणा. या भारतीय स्वातंत्र्यासाठी असंख्य वीरांनी बलिदान केलं. स्वतःच्या घरादारावरती तुळशीपत्र त्या ठिकाणी ठेवून या स्वातंत्र्य समरामध्ये त्या ठिकाणी उडी मारली. काहींची नावं आपल्याला माहिती नाहीत. इतिहासाच्या पानामध्ये काहींची नावं त्या ठिकाणी आपल्याला सापडणारही नाहीत. परंतु अशा ज्ञात अज्ञात अनेक वीरांनी, अनेक कुटुंबियांनी, अनेक सैनिकांनी, अनेक स्वातंत्र्य सैनिकांनी, तसेच अनेक क्रांतीवीरांनी, किंबहुना संन्याशांनी, शेतकऱ्यांनी, कामकऱ्यांनी, कष्टकऱ्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी योगदान दिलेलं आहे. नव्हे तर फक्त क्रांतिकारकांनीच नाही, तर महिला क्रांतिकारकांनी सुद्धा या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी त्याग केलेला आहे. फक्त महिला पुरुषांनीच नाही, तर शाळेत जाणाऱ्या लहान लहान पोरांनी सुद्धा त्या काळामध्ये इन्कलाब जिंदाबादचा, भारत माता की जय म्हणत रस्त्यावरती उतरत या स्वातंत्र्य समरामध्ये त्या ठिकाणी उडी घेतली आणि ब्रिटिशांना त्या ठिकाणी समोर आव्हान देण्याचं काम शाळेतल्या विद्यार्थ्यांनी सुद्धा केलेलं आहे. म्हणून या शाळेतल्या विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत हा भारताचा स्वातंत्र्य समर, स्वातंत्र्य संग्राम पोचावा आणि त्यांना कळावं की या देशासाठी, किंबहुना आज जो प्रगत भारत आपल्याला पाहायला मिळतो, किंबहुना आज एवढे त्या ठिकाणी विकसित झालेला भारत आपल्याला पाहायला मिळतो, त्या पाठीमागे खऱ्या अर्थानं जर कुणाचं योगदान असेल तर या सामान्य, अतिसामान्य असणाऱ्या लोकांचं, क्रांतिकारकांचं योगदान त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतं. अनेक लोकांनी याच्यासाठी आपल्या प्राणाची आहुती दिलेली आहे. पण असं म्हणतात की आओ झुककर सलाम करे, आओ झुककर सलाम करे, जिनके नसीब में वो मुकाम आया है, अरे खुश नसीब है वो लोग जिनका खून वतन के काम आया है, वतन के काम आया है. खऱ्या अर्थानं ज्या लोकांनी या देशाचं भवितव्य घडवलं त्यांचं स्मरण आपण केलं पाहिजे. म्हणून भारताचा अग्निकुंड, स्वातंत्र्याचा अग्निकुंड हा खऱ्या अर्थानं वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला निश्चितपणानं कळाला पाहिजे. असं म्हणतात की या जगामध्ये फार मोठाले यज्ञ झाले. त्यामध्ये पहिला यज्ञ होता तो म्हणजे दक्ष राजाचा यज्ञ, दुसरा यज्ञ होता तो दशरथ राजाचा यज्ञ. परंतु याही पेक्षा जर सर्वात मोठा जर यज्ञ कोणता असेल तर तो म्हणजे हा स्वातंत्र्याचा यज्ञ होता. या यज्ञामध्ये तेल आणि तूप टाकलेलं नव्हतं, तर या यज्ञामध्ये स्वतःचं रक्त त्या ठिकाणी सांडून त्यामधून त्या ठिकाणी बाहेर पडलेलं जर रत्न कोणतं असेल तर ते म्हणजे स्वातंत्र्य आहे, ज्याच्यासाठी 150 वर्षे त्या ठिकाणी अथक परिश्रम करावे लागले. खर तर 1600ला ईस्ट इंडिया कंपनीची स्थापना झाली आणि तेव्हापासून इंग्रजांनी या भारताकडे त्या ठिकाणी पहिलं पाऊल टाकले. छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ज्यावेळी राज्याभिषेक झाला तेव्हा त्या राज्याभिषेकाच्या वेळी हेनरी ऑक्सिडेन असा लिहितो, इंग्रज अधिकारी, जर या राजाला आणखी काही वर्षाचं जर आयुष्य मिळालं असतं तर ब्रिटिशांना भारतामध्ये पाऊल टाकता आलं नसतं, किंबहुना इंग्रजांना या ठिकाणी थांबता आलं नसतं. परंतु राजांना फक्त अवघ्या 50 वर्षाचं आयुष्य लाभलं आणि त्यानंतर पुढे इंग्रजांनी त्या ठिकाणी हे असणारं राज्य जे आहे ते राज्य देश बळकवण्याचा त्या ठिकाणी प्रयत्न केला. सुरुवातीला व्यापारी म्हणून त्या ठिकाणी भारतामध्ये आले आणि व्यापारी आल्यानंतर राज्यकर्ते झाले. असा इंग्रजांनी त्या ठिकाणी या भारतीयांचा त्या ठिकाणी छळ केला. खर तर भारतभूमी ही साधू संतांची, वीर महापुरुषांची, अनेक चांगल्या परंपरेची भूमी. परंतु या भूमीमध्ये इंग्रजांनी त्या ठिकाणी एवढ्या वर्षे त्या ठिकाणी राज्य केलं, परंतु तरीही आपली परंपरा संपली नाही, आपल्या भूमीविषयीचं प्रेम संपलं नाही, या भूमीविषयीचा आदर आपला संपला नाही. आपल्या सामाजिक परंपरा, सांस्कृतिक परंपरा एवढ्या वर्षांच्या आक्रमणानंतरही, एवढ्या वर्षांच्या राज्यानंतरही, एवढ्या वर्षाच्या गुलामगिरीनंतरही जिवंत राहिल्या. याचाच अर्थ असा आहे की भारतीय लोक कुठलीच गोष्ट विसरत नाहीत, आपला इतिहास कधी विसरला जात नाही आणि हा विसरणंही कधी शक्य नाही. म्हणून हा इतिहास पुन्हा एकदा आपल्या मनामध्ये निर्माण करावा, त्या दृष्टिकोनातून खऱ्या अर्थानं आजचा हा विषय आहे. मुळातच भारतीय स्वातंत्र्य ही अशी लढाई होती की ज्याच्यामध्ये सर्वस्व पणाला लावण्याची ही लढाई होती. जिथे स्वतःचा विचार नव्हता, जिथे सामूहिक विचार होता, जिथं स्वतःसाठी न जगणारी माणसं होती, कुटुंबासाठी न जगणारी माणसं. पण भारत हा परिवार आहे, भारत हे कुटुंब आहे आणि त्याच्यासाठी स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता बलिदान करणारी त्या ठिकाणी माणसं खऱ्या अर्थानं आपल्याला इतिहासाच्या पानापानामध्ये त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात.
सुवर्ण अक्षरांनी लिहावा अशा प्रकारचा इतिहास खऱ्या अर्थाने या भारत भूमीला, खऱ्या अर्थाने या राष्ट्राला लाभलेला आहे. म्हणून कदाचित एखाद्या देवाचं स्मरण आपल्याला घडलं नाही तरी पण भारताचं स्मरण, माझ्या राष्ट्राचं स्मरण मला घडलं पाहिजे. कारण आपण जर पाहिलं तर या देशामध्ये अनेक मंदिरं फुटलेली आहेत. याचा अर्थ जरी देव मोठा असेल परंतु देवापेक्षा कदाचित राष्ट्र मोठा असेल, देश मोठा असेल. म्हणून सुरुवातीला देश वाचला पाहिजे. देश वाचला तर देव वाचतो, देव वाचला तर धर्म वाचतो, आणि धर्म वाचला तर आम्ही सगळे वाचतो. म्हणून खऱ्या अर्थानं राष्ट्र वाचलं पाहिजे. यासाठी ही लढाई त्या ठिकाणी झाली आणि त्यामध्ये अनेक वीरांनी खऱ्या अर्थानं आपलं जीवन त्या ठिकाणी समर्पित केलं. यामध्ये अनेक प्रकारचे प्रवाह होते. एक म्हणजे समाज सुधारणाचा प्रवाह होता, त्याच्यामध्ये फुले शाहू आंबेडकर असतील, किंबहुना दुसरा प्रवाह क्रांतिकारकांचा होता, ज्याच्यामध्ये सेनापती बापट, भगतसिंग, सुखदेव राजगुरू, सुभाषचंद्र बोस, चंद्रशेखर आझाद, सचिंद्रनाथ सन्याल असे असणारे क्रांतिकारक एका बाजूला आहेत. तर दुसऱ्या बाजूला त्या ठिकाणी टिळक, नेहरू, आगरकर, गांधी हे सगळे त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतात. म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा फक्त एका बाजूनं किंवा एका दिशेने लढला जात नव्हता, तर तो एका सामाजिक परिवर्तनातून लढला गेला जात होता. एका बाजूला समाज शिक्षित नव्हता, अशा वेळी समाजाला शिक्षण दिलं पाहिजे. शिक्षण किती महत्वाचं आहे, म्हणून त्या शिक्षणाच्या माध्यमातून त्यांना जाणीव होईल की या राष्ट्रावरती कुणाचं त्या ठिकाणी वर्चस्व आहे. हे वर्चस्व झुगारून देण्याची ताकद त्यांच्यामध्ये निर्माण होईल. ही एका बाजूची लढाई चालू होती. तर दुसऱ्या बाजूला आपण सगळेजण वेगवेगळ्या गटातटामध्ये विभागलेलो आहोत. या सगळ्यांनी एक जर झालं तर एकजुटीची ताकद इतकी आहे की त्या एकजुटीच्या ताकदीनं आम्ही हे सगळं जे आहे ते सगळं वर्चस्व इंग्रजांचं बाजूला करू शकतो. हा दुसऱ्या बाजूचा लढा आपल्याला पाहायला मिळतो. तर तिसऱ्या बाजूला की आता कानामध्ये सांगून त्या ठिकाणी ब्रिटिश सरकार ऐकत नाही, म्हणून कदाचित त्यांच्या कानाच्या जवळ जाऊन किंवा काना खाली देऊन सांगावं लागेल असं म्हणणारा त्या ठिकाणी क्रांतिकारकांचा एक गट होता. तर तिसऱ्या बाजूला अर्ज करावा लागेल, विनंती करावा लागेल, आम्हाला स्वराज्य देता का, म्हणून त्या ठिकाणी त्यांच्याकडे मागणी करावं लागेल, अशा प्रकारचा एक गट होता. म्हणजे सगळ्या बाजूला वेगवेगळ्या पद्धतीनं त्या ठिकाणी ही लढाई चालू होती. ती एका कोऱ्या बाजूनं नव्हती, तर वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रयत्न होते. आणि अशा असंख्य प्रयत्नांना 150 वर्षानंतर जेव्हा यश येतं तेव्हा तो सोहळा मात्र खऱ्या अर्थानं अभूतपूर्व होतो. भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा हा आधी साधा सोपा लढा नाही, तर तो लढा जो आहे तो लढा खऱ्या अर्थानं सर्वस्वाचा लढा होता. आज भारत देशाचा तिरंगा एवढे अतिशय दिमागदारपणे डोलतोय, तो फक्त वाऱ्यानं नाही. भारताचा स्वातंत्र्याचा लढा आणि भारताचा स्वातंत्र्याचा ध्वज हा खऱ्या अर्थानं असा वाऱ्यानं हलताना आपल्याला दिसत नाही, तर या स्वातंत्र्यासाठी ज्यांनी प्राणाची आहुती दिली त्यांच्या श्वासाचं उत्सर्जन झालं आणि त्या उत्सर्जन झालेल्या श्वासानं निश्चितपणानं तो आपला भारतीय ध्वज आहे तो ध्वज त्या ठिकाणी हल्ल्यासारखा आपल्याला वाटतो. मुळातच खऱ्या अर्थानं भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातून आपण काय प्रेरणा घेतली पाहिजे, तर आपल्याला 150 वर्ष लढण्याचा इतिहास आहे. याचा अर्थ जीवनामध्ये लक्षात ठेवा, कुठलंही संकट येऊ द्या, कुठलीही समस्या येऊ द्या, कुठल्याही अडचणी येऊ द्या, त्या अडचणीवरती आपण त्या ठिकाणी त्यामध्ये थकून न जाता किंबहुना निराश न होता त्या अडचणीचा सामना कसा करायचा हे आपण भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यातून घ्यायचं. विद्यार्थ्यांनी यातून एक प्रेरणा घेतली पाहिजे की कुठल्याही प्रकारचा संघर्ष असेल तर त्या संघर्षातून जे यश मिळतं ते यश नेहमी गोड असतं. म्हणून यशाला कुठल्याच प्रकारचा शॉर्टकट नसतो. तुम्हाला जर यश पाहिजे असेल तर त्या ठिकाणी तुम्ही चांगल्या प्रकारचा अभ्यास केला पाहिजे, चांगल्या प्रकारचा संघर्ष केला पाहिजे. त्या संघर्षातून तुम्हाला जे यश मिळेल ते यश म्हणजे जसं भारताला स्वातंत्र्य मिळालं तसं तुमच्या आयुष्याला सुद्धा एक चांगलं यश त्या ठिकाणी प्राप्त झाल्याशिवाय राहणार नाही. हा यातून घेण्यासारखा धडा आहे. खऱ्या अर्थानं भारतीय स्वातंत्र्याचं वैशिष्ट्य जे आहे त्या वैशिष्ट्यामध्ये जर आम्ही शोधलं तर अनेक वीरांनी त्या ठिकाणी लढाई केलीच, परंतु भारतीय स्वातंत्र्याचं वैशिष्ट्य म्हणजे हा समतेचा लढा होता. याच्यामध्ये सगळ्या प्रकारच्या जाती पाती एकत्रित उतरलेल्या होत्या. देव देश धर्म सगळं त्या ठिकाणी एकत्रितपणानं त्या ठिकाणी काम करत होते. 18 पगड जाती या स्वराज्यासाठी लढत होत्या. स्वतःच्या जीवाची पर्वा न करता त्या ठिकाणी प्राणाची बाजी लावून त्या ठिकाणी लढत होत्या. मग सामाजिक समता याच्यातून आपल्याला दिसायला मिळते की याच्यामध्ये सगळ्या जाती धर्मातील सगळ्या स्तरातील लोक आबालवृद्ध त्या ठिकाणी लढत होते. आज तुम्ही समाजामध्ये पाहिलं तर समता त्या ठिकाणी आपल्याला कुठं दिसत नाही. किंबहुना स्त्री पुरुषांचं प्रमाण कमी होत चाललंय, मुलींचं प्रमाण त्या ठिकाणी कमी होत चाललंय. स्वतंत्र भारतामध्ये मुलींची संख्या दिवसेंदिवस कमी होत चालली.
म्हणजे त्या पंजाबमध्ये लहान मुलगी जन्माला आली तर मुलगी नको म्हणून तिच्या नरडीचा घोट घेतला जातो. राजस्थानमध्ये मुलगी जन्माला आली तर त्या ठिकाणी तापलेल्या वाळूमध्ये खड्डा घालून तिला टाकलं जातं. किंबहुना ओरिसामध्ये मुलगी जन्माला आली तर त्या ठिकाणी तिला उकळलेल्या दुधाच्या पातेल्यामध्ये बुडून मारलं जातं. हरियाणामध्ये मुलगी जन्माला आली तर त्या ठिकाणी तिच्या नरडीला नख लावलं जातं. याचाच अर्थ असा आहे की खऱ्या अर्थानं आता समाजाला जर सामाजिक समता पाहिजे असेल तर स्त्री पुरुष समानतेचं महत्व जे आहे ते समजून घेतलं पाहिजे. नारी को मत मारो, नारी है नर रत्नों की खान, जिसके कोक से पैदा हुए राम कृष्ण और हनुमान, जिच्या उदरातून विश्व निर्माण होतं, तीच जर आपण नाकारत असू तर निश्चितपणानं या स्वतंत्र भारतामध्ये आपल्याला विचार करण्याची गरज आहे की आता समतेचं प्रमाण हे जे कमी झालेलं आहे ते गुणोत्तराचं प्रमाण ते आता खऱ्या अर्थानं समांतर होणं गरजेचं आहे. आज काळ वेगानं बदललाय. तुमच्या आमच्या हातामध्ये 2G 3G 4G 5G आलंय, परंतु बदलत्या काळामध्ये या स्वातंत्र्याचा स्वैराचार होऊ नये, स्वातंत्र्याचा अतिरिक्त वापर होऊन सामाजिक धोका निर्माण होऊ नये म्हणून ज्या क्रांतीवीरांनी हे स्वराज्य स्वातंत्र्य निर्माण केलं त्याचा ध्यास आपण घेतला पाहिजे. देश माझा आहे असं आपल्याला वाटलं पाहिजे. आपला जर म्हटलं तर कदाचित त्याचं महत्व आपल्याला वाटणार नाही, परंतु भारत माझा देश आहे अशी प्रतिज्ञा जेव्हा आपण घेतो तेव्हा निश्चितपणानं माझा म्हणजे त्याच्यामध्ये आपुलकी, जवळकी आणि त्याची काळजी घेण्याची वृत्ती जी आहे ती आपल्यामध्ये निश्चितपणानं वाढल्याशिवाय राहणार नाही. दुसरं महत्वाचं, या भारतीय स्वातंत्र्य लढ्यामध्ये नियोजनाला अत्यंत महत्व आहे. बघा 1857चा उठाव झाला, परंतु तो उठाव होण्याच्या आधी 2-3 दिवस जे आधी नियोजन ठरलं होतं त्याच्या आधीच तो 1857चा उठाव झाला. यदा कदाचित नियोजनानुसार जर तो उठाव जर घडला असता तर कदाचित त्याच वेळी 1857ला भारताला स्वातंत्र्य मिळालं असतं. परंतु जसं नियोजन होतं तसे नियोजनाप्रमाणे उठाव तो घडला नाही. जी तारीख ठरली, जी वेळ ठरली त्या वेळेच्या आधीच त्या ठिकाणी तो असणारा उठाव सुरू झाला. म्हणून ब्रिटिशांना, क्रांतिकारकांना धरपकड करण्यास वाव मिळाला आणि अनेक असणारे शूरवीर त्या ठिकाणी मारले गेले. त्यामध्ये क्रांतिशीर तात्या टोपे असतील किंबहुना झाशीची राणी लक्ष्मीबाई असेल, त्या ठिकाणी वीरगतीला त्या ठिकाणी प्राप्त झाली. म्हणून विद्यार्थ्यांनी या लढ्यातून एक बोध घेतला पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीचं जर नियोजन केलं, कुठल्याही गोष्टीचा बारकाईने अभ्यास केला, कुठल्याही गोष्टीच्या वेळेचं जर नियोजन केलं तर तुम्हाला निश्चितपणाने यश प्राप्त होऊ शकतं. 1857चा उठाव इतका मोठा उठाव होता की जगभरामध्ये इतका मोठा उठाव कुठे झाला नाही, कारण यामध्ये सगळेजण उतरलेले होते. पण तरी सुद्धा तो उठाव ब्रिटिशांनी दडपून टाकला. परंतु तरीही त्यातून एक गोष्ट त्या ठिकाणी निर्माण झाली की भारतीयांना जाग आलेली आहे, भारतीय आताच त्या ठिकाणी जागे झालेले आहेत, त्यांच्यामध्ये स्वातंत्र्याची लाट निर्माण झालेली आहे, त्यांच्या मनामध्ये आम्हाला स्वातंत्र्य पाहिजे अशी प्रेरणा त्या ठिकाणी निर्माण झालेली आहे. आणि म्हणून त्या 1857च्या उठावानं पुढे अनेक प्रकारचे बदल त्या ठिकाणी झाले आणि त्यानंतर त्या ठिकाणी भारतीयांना हळूहळू आपलं स्वातंत्र्याचं स्वप्न जे आहे ते स्वातंत्र्याचं स्वप्न त्या ठिकाणी दिसू लागलेलं आहे. म्हणजे एका बाजूला नियोजनाचं महत्व जे आहे ते अत्यंत महत्वाचं आहे. दुसरी या स्वातंत्र्य लढ्यातून घेण्यासारखी महत्वाची गोष्ट आहे, एवढे सगळे जे क्रांतिकारक होते ते देशासाठी लढत होते, परंतु ते सुद्धा अभ्यास करत होते, ते वाचन करत होते आणि ते लिहित होते. वर्तमानपत्रातून लिहित होते, वेगवेगळ्या प्रकारचे पत्र लिहित होते, किंबहुना अभ्यास त्या ठिकाणी वाचन करत होते. शहीद भगतसिंग यांना ज्यावेळी फासावरती जायचं होतं त्यावेळी त्यांना विचारलं होतं की तुमची शेवटची इच्छा काय आहे. 20-22 वर्षाचा त्या ठिकाणी तरुण संपूर्ण आयुष्य या 22 वर्षामध्ये ब्रिटिशांच्या विरोधी त्या ठिकाणी कार्य करून आपल्या देशामध्ये क्रांतीची एक मोठी लाट निर्माण करण्याचं काम शहीद भगतसिंगांकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला कळतं. हुतात्मा राजगुरू असतील, सुखदेव असतील, या तिघांनाही इंग्रज सरकारनं त्या ठिकाणी फाशी दिली, ब्रिटिशांनी फाशी दिली. परंतु ज्यावेळी भगतसिंगांना विचारलं गेलं का तुमची शेवटची इच्छा काय आहे, तेव्हा भगतसिंगांनी विचारलं, त्या असणाऱ्या ब्रिटिश अधिकाऱ्यांना सांगितलं की माझी शेवटची इच्छा जर काय असेल तर माझी शेवटची इच्छा जी आहे, मला एक पुस्तक आणून द्या. जोफेस मॅजिनीचं ते पुस्तक आहे, ते मला पुस्तक आणून द्या, मला वाचायचंय आणि त्या माध्यमातून मृत्यूच्या समयी सुद्धा मला क्रांतीचं स्मरण होईल, मला काहीतरी क्रांती माझ्या मनामध्ये निर्माण होईल. म्हणून शहीद भगतसिंग त्यांची शेवटची इच्छा होती की मला पुस्तक वाचायला द्या. आज वाचन संस्कृती कमी होत चाललेली आहे, पण क्रांतिकारक वाचत होते. म्हणून त्यातून एक प्रेरणा घ्या की वाचल्याशिवाय पर्याय नाही, अभ्यासाशिवाय विद्यार्थ्यांना पर्याय नाही आणि लिखाणाशिवाय विद्यार्थ्यांना पर्याय नाही. म्हणून तुमच्या वयोगटामध्ये आणि तुम्ही ज्या काळामध्ये आता शिकत आहात या शिक्षणाच्या वयामध्ये भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून नियोजनाची प्रेरणा घ्या. भारतीय स्वातंत्र्याच्या लढ्यातून अभ्यासाची, विचाराची, देशप्रेमाची किंबहुना लिखाणाची प्रेरणा घ्या.
या माध्यमातून निश्चितपणानं विद्यार्थ्यांचं आपलं आयुष्य भविष्य उज्ज्वल होऊ शकतं. खरं तर या भारतीय लढ्यामध्ये तुम्हाला आम्हाला संघटन दिसून येतं. युवकांनी संघटन केलं, संघटनेमध्ये मोठी ताकद आहे. जो कोणी संघटन करेल त्या संघटनेच्या माध्यमातून आपल्या कुठल्याही प्रकारची मागण्या पूर्ण होत असतात. म्हणून वेगवेगळ्या प्रकारच्या संघटना निर्माण झाल्या. मग हिंदुस्थान रिपब्लिकन सोशलिस्ट असोसिएशन स्थापना झाली, इंडिया हाऊसची स्थापना झाली, गदर संघटना स्थापन झाली, अभिनव भारतच्या संघटना स्थापन झाल्या. या संघटनेचा एकच हेतू होता, एका विचारानं आणि एका गटानं जर त्या ठिकाणी दबाव टाकण्याचा प्रयत्न केला तर ब्रिटिश सरकार त्या ठिकाणी नमेल, झुकेल आणि आपल्या मागण्या त्या ठिकाणी पूर्ण होतील. म्हणून संघटनेमध्ये मोठी ताकद आहे. ही संघटना सुद्धा विद्यार्थ्यांनी संघटन असलं पाहिजे. मग चांगल्या विचाराचं संघटन, चांगल्या मित्रांचं संघटन, हे चांगल्या पुस्तकाचं संघटन, चांगल्या विचारांचा संग्रह हा जर तुम्ही केला तर निश्चितपणानं तुम्हाला सुद्धा एक चांगल्या प्रकारचं भविष्य त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतं. खरं तर आता लढण्याची वेळ आपली राहिली नाही, कारण आपले पूर्वज त्या ठिकाणी लढले. प्रत्येकाच्या पूर्वजांचा जर विचार केला तर प्रत्येक घरातली याच्या पाठीमागची तिसरी किंवा चौथी पिढी ही ब्रिटिशांच्या आधिपत्याखाली होती. त्या काळामध्ये प्रत्येकानं संघर्ष केलेला आहे. कुणाची नावं इतिहासाच्या पानात आली, कुणाची नावं इतिहासाच्या पानात आली नाहीत, परंतु संघर्ष मात्र प्रत्येकाच्या कुटुंबामध्ये, प्रत्येकाच्या घराघरामध्ये पूर्वजांनी त्या ठिकाणी केलेला आहे. असा भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा, ज्या स्वातंत्र्याच्या लढ्यासाठी अनेकांनी त्या ठिकाणी आपलं योगदान दिलं, अनेक प्रकारच्या चळवळी तयार झाल्या, अनेक प्रकारचे असहकार आंदोलन तयार झालं. मुळातच स्वातंत्र्याचा लढा हा लढा नाही तर एक अहिंसावादी विचार होता, तो एक सत्याग्रहाचा मार्ग होता, तो एक विचारांची दिशा होती. आणि त्या माध्यमातून भारताला तब्बल 150 वर्षानंतर स्वातंत्र्याची पहाट त्या ठिकाणी उगवली. असंख्य संकट होती, असंख्य अडचणी होत्या, समाज शिक्षित नव्हता आणि अशा अशिक्षित असणाऱ्या समाजाला क्रांतिकारकांनी, समाज सुधारकांनी पुढे आणलं. त्यांच्या मनामध्ये स्वातंत्र्याची ज्योत निर्माण केली आणि या भारत मातेसाठी खऱ्या अर्थानं समर्पित आयुष्य दिल्याशिवाय खऱ्या अर्थानं हे स्वातंत्र्य होऊ शकत नाही. मातृभूमीसाठी तळमळ असणारे अनेक क्रांतिकारक होते. ने भजसी ने परत मातृभूमीला, सागरात प्राण तळमळला असं म्हणत मातृभूमीची ओढ त्या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळते. म्हणून आपण आपली मातृभाषा, आपण आपली मातृभूमी, आपण आपली जन्मभूमी, आपण आपलं राष्ट्र हे कधी विसरता कामा नयेत. आज अनेक लोक शिकून पुढे परदेशामध्ये जातात, परंतु आपल्या भारताला विसरतात. अनेक लोक जगाच्या पाठीवरती कुठेही जातात, गेलं पाहिजे, हरकत नाही. पक्ष्यांच्या पंखामध्ये जर बळ आलं तर त्यांनी उंच भरारी घेतली पाहिजे, परंतु संध्याकाळी मात्र आपल्या घरी आलं पाहिजे. मग आपलं मूळ घर काय असेल तर भारत माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत, या भारताचा विचार आपण प्रत्येकानं निश्चितपणानं केला पाहिजे. असं म्हणतात की जननी आणि जन्मभूमी स्वर्गापेक्षा श्रेष्ठ असते. अशा जननी आणि जन्मभूमीची सेवा आपल्या हातून घडली पाहिजे. खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्याच्या काळामध्ये एक अतुलनीय अशा प्रकारचं वारं त्या ठिकाणी राष्ट्रप्रेमाचं, देशभक्तीचं त्या ठिकाणी सुरू झालेलं होतं. खरं तर त्या काळामध्ये अनेक प्रकारचे क्रांतिकारक होऊन गेले. माझा तालुका पारनेर तालुका आहे, या पारनेर तालुक्यामध्ये सुद्धा एक क्रांतिकारक होऊन गेले. त्यांचं नाव आहे सेनापती बापट. ज्या सेनापती बापटांनी बॉम्ब बनवण्याचं तंत्रज्ञान जे आहे ते बॉम्ब बनवण्याचं तंत्रज्ञान भारतामध्ये आणलं आणि त्या माध्यमातून ब्रिटिशांच्या वरती आणि ब्रिटिश कारवाईंच्या वरती आणि ब्रिटिशांच्या वरती बॉम्बचा वर्षाव करण्याचं काम निश्चितपणाने त्यांनी केलं. यांच्यावरती कालिकत या ठिकाणी खटला चालवण्यात आला, तरी त्या ठिकाणी ते डगमगले नाहीत. म्हणजे आपल्या शिक्षणाचा उपयोग त्यांनी राष्ट्राच्या हितासाठी केला. त्यांना जे ज्ञान प्राप्त झालं ते ज्ञान प्राप्त केल्यानंतर त्यांनी ते ज्ञान आपल्या देशाच्या हितासाठी वापरलं, राष्ट्राच्या मुक्तीसाठी वापरलं, जोखडामध्ये बंधलेल्या राष्ट्राला मुक्त करण्यासाठी वापरलं, किंबहुना भारत देशाला आई मानलं. आणि आई जर पारतंत्र्यात असेल तर तिला सोडवण्यासाठी तिच्या पुत्रांनी जे योगदान केलं ते योगदान मात्र त्या ठिकाणी खूप वेगळ्या वैशिष्ट्यपूर्ण योगदान आपल्याला पाहायला मिळतं. म्हणून भारताचा स्वातंत्र्य लढा हा इतर राष्ट्रांच्या स्वातंत्र्य लढ्यापेक्षा खूप वेगळा आहे. की आई संकटामध्ये आहेत आणि संकटामध्ये असणाऱ्या आईला सोडवण्यासाठी तिचे असणारे पुत्र एवढे शांत का बसू शकतात, असा जेव्हा साथ घातली तेव्हा त्या भावनिक साधेला उत्तर मिळालं आणि एक मोठा लढा या भारत देशामध्ये त्या ठिकाणी उभा राहिला आणि आईसाठी संघर्ष करायचा आहे. म्हणून या देशामध्ये जो लढा उभा राहिला त्याचं नाव आहे भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा. आज आम्ही आज प्रगत आहोत. आज सगळ्या प्रकारच्या सुधारणा आहेत, भौतिक सुविधा त्या ठिकाणी निर्माण झालेल्या आहेत. आज कुठल्या प्रकारची अडचण आपल्याला वाटत नाही. म्हणजे स्वराज्य स्वातंत्र्य मिळालंय, पण या स्वातंत्र्यामध्ये आम्ही आता काय केलं पाहिजे याचा विचार आम्ही खऱ्या अर्थाने केला पाहिजे.
मग आपण आजच्या काळामध्ये हात उगारणाऱ्यामध्ये त्या गर्दीमध्ये न जाता हात जोडणाऱ्यांच्या गर्दीमध्ये त्या ठिकाणी पोहोचलं पाहिजे. एखाद्या ठिकाणी आंदोलन, एखाद्या ठिकाणी दंगल चालू आहे, एखाद्या ठिकाणी हिंसाचार चालू आहे, त्याच्यामध्ये न मिसळता तुम्ही तुमच्या मार्गानं आणि योग्य पद्धतीनं चांगल्या विचारानं त्या ठिकाणी पुढे गेलं पाहिजे. एक सांगू का, एक माणूस जर शिकला किंवा एक माणूस प्रगत झाला तर देशाची प्रगती होणार नाही. किंबहुना एकाच माणसानं 100 पाऊल चालला एक माणूस तरी देशाची प्रगती होणार नाही. पण 100 माणसं फक्त एकच पाऊल पुढे गेली तरी मात्र निश्चितपणानं देशाची प्रगती होणार आहे. आम्ही महासत्ताचा विचार करत आहोत, आम्ही प्रगत राष्ट्राचा विचार त्या ठिकाणी करत आहोत. परंतु प्रगत राष्ट्राला एक तेजस्वी इतिहास असतो, हा इतिहास मात्र आपल्या राष्ट्राला मिळालेला आहे. म्हणून ही स्वातंत्र्याची लढाई, हा स्वातंत्र्याचा समर, हा स्वातंत्र्याचा अग्निकुंड, याच्यामध्ये निश्चितपणानं अनेक वीरांनी स्वतःचं अस्तित्व त्या ठिकाणी मिटवून घेतलंय. तेव्हा कुठेतरी हे स्वातंत्र्याचं पीक या ठिकाणी उगवलेलं आहे. म्हणून असं म्हटलं जातं की खऱ्या अर्थानं क्यों मरते हो किसी के लिए, 2 गज जमीन नहीं मिलेगी दफन करने के लिए, मरना है तो मर उस देश वतन के लिए, हसीना भी दुपट्टा फाड़ देगी तेरी कफन के लिए. खऱ्या अर्थानं सैनिकांनी ते जाणलं होतं. त्या काळामध्ये खऱ्या अर्थानं एक राष्ट्रप्रेमाचं वादळ त्या ठिकाणी निर्माण झालं होतं. शाळेत शिकणारा एक विद्यार्थी राष्ट्रप्रेमानं त्या ठिकाणी भारावलेला होता आणि राष्ट्रप्रेमानं भारावल्यानंतर त्या ठिकाणी तो घराला सोडून त्या ठिकाणी निघालाय. आणि घराला सोडून निघाल्यानंतर तो आता भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीमध्ये सहभागी झाला. भारतीय स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये सहभागी झाल्यानंतर सगळे घरचे जे आहेत ते घरचे त्या ठिकाणी त्याला थांबवतात, त्याला अडवण्याचा प्रयत्न करतायत, परंतु तो थांबत नाहीये. त्याच्या मनामध्ये राष्ट्रप्रेमाची ऊर्जा निर्माण झाली. मला राष्ट्रासाठी काहीतरी काम करायचं म्हणून तो घराच्या बाहेर पडतो. तो सैनिकांच्या, क्रांतिकारकांच्या चळवळीमध्ये सहभागी होतो. 20-22 वर्षाचं त्याचं वय आहे आणि त्या सैनिक चळवळीमध्ये त्या ठिकाणी सहभागी होतो, क्रांतिकारकांच्या चळवळीमध्ये सहभागी होतो. घरच्याला अडवण्याचा प्रयत्न करतात, त्याला थांबवण्याचा प्रयत्न करतात, पण तो थांबत नाहीये. इन्कलाब जिंदाबाद म्हणतो, भारत माता की जय म्हणतो. असं करता करता त्या ठिकाणी तो त्या क्रांतिकारकांच्या चळवळीमध्ये सहभागी झालेला आहे. एक दिवस इंग्रज सरकारने त्याला पकडलं आणि इंग्रज सरकारने पकडल्यानंतर त्याला त्या ठिकाणी त्यावरती गोळ्यांचा वर्षाव झाला. भारत देशासाठी, भारत मातेसाठी स्वतःच्या प्राणाची आहुती त्यानं दिली. 4 लोकांनी त्या असणाऱ्या गेलेल्या त्या 22 वर्षाच्या पोराला आपल्या खांद्यावरती चौघांनी घेऊन ते घरी आले. घरामध्ये आक्रोश चालू आहे, आई रडते आहे, बाप रडतो आहे, सगळे कुटुंब त्या ठिकाणी रडतात. त्या 4 लोकांनी त्या खांद्यावरती आणलेल्या पोराला दरवाजाजवळ ठेवलेला आहे. तो देशासाठी गेलेला आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू आहेत, अंतःकरणामध्ये हुंदका दाटलेला आहे. असे कित्येक घटना या स्वराज्याच्या अग्निकुंडामध्ये घडलेल्या आहेत. प्रत्येकाच्या डोळ्यामध्ये अश्रू त्या ठिकाणी आलेले आहेत, हुंदका दाटून आलेला. आईच्या डोळ्यामध्ये पाणी आलेलं. तेव्हा त्या 4 लोकांनी तुझं सांत्वन करताना सांगितलं, तुम्ही का रडता, का तुमच्या डोळ्यामध्ये एवढं पाणी आहे? बघा त्या काळातल्या माता भगिनी सुद्धा कशा होत्या. त्या मातेनं उत्तर दिलं, माझा एक मुलगा या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी गेला, तो या देशाच्या स्वातंत्र्यासाठी शहीद झाला, पण देवानं जर अशी 4 मुलं जर माझ्या पदरात दिली असती तर ही 4ही मुलं या भारताच्या स्वातंत्र्याला देऊन टाकली असती. असं म्हणणारी माता त्या काळामध्ये त्या ठिकाणी अस्तित्वात होत्या. म्हणून तर हे खऱ्या अर्थानं स्वराज्य, हे स्वातंत्र्य उभं राहिले. म्हणून सगळ्या विद्यार्थ्यांनी लक्षात ठेवा, सहजासहजी न मिळणारी गोष्ट म्हणजे भारतीय स्वातंत्र्य होतं, पण त्यातून सुद्धा त्या ठिकाणी एक नवा अध्याय त्या ठिकाणी उभा राहिला आणि खऱ्या अर्थानं आपल्याला एक आनंदाचा दिवस त्या ठिकाणी पाहायला मिळाला. तो आनंदाचा दिवस म्हणजे खऱ्या अर्थानं राष्ट्रीय सण म्हणून आपण साजरा करतो. म्हणून तो घराघरावरती निश्चितपणानं तो तिरंगा असला पाहिजे, प्रत्येकाच्या मनामनामध्ये त्या ठिकाणी असला पाहिजे. कारण ज्याच्यासाठी अनेक वीरांनी, अनेक लोकांनी संघर्षपूर्ण त्या ठिकाणी बलिदान दिलं, खऱ्या अर्थानं तो इतिहास मोठा आहे. आणि म्हणून प्रत्येक चळवळ, प्रत्येक असणारा त्यावेळची असणारी क्रांतिकारी चळवळ सांगायचं म्हटलं तर इतका वेळ आपल्याकडे नाही. आणि म्हणून अतिशय थोडक्यामध्ये
पण मोजक्या शब्दामध्ये की या देशासाठी काय घडलं होतं आणि आता आपण काय करायला पाहिजे याचा विचार आपण त्या ठिकाणी केला पाहिजे. खूप संघर्षशील इतिहास अशा प्रकारचा घडलेला आहे आणि म्हणून आपण आपल्या मातृभूमीला कधी विसरायचं नसतं. एखादं रोपटं आपण जर एखाद्या जागेवरून जर उपसून घेतलं आणि ते जर दुसऱ्या जागेवरती लावायचं असेल तर त्याच्या मुळाला काहीतरी माती लागून येते. ती माती त्याला जगवते, ती माती त्याला वाचवते. तशी आपली माती म्हणजे या भारताची माती आहे. आपल्या संस्कारामध्ये भारताचा संस्कार आहे. आपल्या रक्तामध्ये भारतीय परंपरा आहे आणि म्हणून ही परंपरा आपण इथून पुढच्या काळामध्ये जपली पाहिजे. राष्ट्रहिताचं काम त्या ठिकाणी केलं पाहिजे आणि राष्ट्रहिताचं कामासाठी आपण सदैव त्या ठिकाणी तयार राहिलं पाहिजे. मग ते कुठल्याही स्वरूपाचं असू द्या, तुम्ही जे जे असाल, जे ज्या ठिकाणी असाल त्या ठिकाणी जे जे चांगलं काम असेल ते निश्चितपणानं राष्ट्रहिताचं, देशहिताचं आणि आपल्या भारत मातेचंच ते काम आहे. ते काम आपण प्रत्येकानं त्या ठिकाणी निश्चितपणानं केलं पाहिजे. भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा हा खऱ्या अर्थानं अनेक महत्वपूर्ण त्या ठिकाणी योगदान युवकांचं त्या ठिकाणी लागलेलं आहे. म्हणून फौज में जिंदगी का मौसम सर्दी गर्मी का होगा, फौज में जिंदगी का मौसम सर्दी गर्मी का होगा, मर जाएंगे वतन के लिए लेकिन कफन उस खाकी वर्दी का होगा. त्यावेळेस खऱ्या अर्थानं स्वातंत्र्य सैनिकांनी जी लढाई केली, आज आता आपल्याला लढाईचे दिवस नाही, कारण भारताचं लष्कर त्या ठिकाणी समृद्ध आहे. आज अनेक प्रकारची आक्रमणं झाली स्वातंत्र्यानंतर, परंतु आपण ती सगळीचे सगळे त्या ठिकाणी परतवून लावले. 1962 असेल, 1971-72 असेल, 1984चं ब्लू स्टार असेल, 1990चं ऑपरेशन पवन हंस असेल, 1999चं कारगिल वॉर असेल, 2006चा मुंबईवरचा हल्ला असेल, हे सगळे आपण त्या ठिकाणी परतवून लावले. त्याचं कारण आपल्याकडे लढण्याची प्रेरणा आहे आणि ही लढण्याची प्रेरणा खऱ्या अर्थाने निश्चितपणानं आहे. संकट खूप आली या देशावरती, नैसर्गिक संकट आली, बाहेरची संकट आली, परकीय संकट आली, शेजारच्या राष्ट्रांची संकट आली, परंतु मारून मारून माराल किती, हा 150 कोटींचा देश आहे. हजारो हल्ले झाले तरी आमचा सुद्धा 150 वर्ष लढण्याचा इतिहास आहे. हा इतिहास तुमच्या आमच्या मनामध्ये, प्रत्येकाच्या मनामध्ये खऱ्या अर्थानं राहिला पाहिजे. म्हणून ही प्रेरणा विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये जावी. त्या माध्यमातून ट्रेसेबल फाउंडेशनचं एक चांगल्या प्रकारचं आयोजन त्या ठिकाणी त्यांनी केलेलं आहे आणि हेच निश्चितपणानं आपण आपल्या मनामध्ये त्या ठिकाणी साठवलं पाहिजे की ह्या स्वराज्याची प्रेरणा, या स्वातंत्र्याची प्रेरणा आपल्या मनातून कधी जाऊ नका, कारण हा देश माझा आहे रे याचे भान जराशे राहू द्या, हेच प्रत्येकानं आपापल्या मनामध्ये ठेवलं पाहिजे. म्हणून 8 दिवसानं पुढे आपला भारतीय स्वातंत्र्य दिवस येतोय, तो तेवढ्याच उत्साहानं साजरा करा. प्रत्येकाला त्याच्यामध्ये सहभागी करून घ्या. आपल्या पूर्वजांनी, आपल्या पाठीमागच्या 2-4 पिढ्यांनी याच्यामध्ये किती योगदान दिलेलं आहे आणि म्हणून शेतकरी असतील, संन्यासी असतील, त्यांनी सुद्धा उठाव केला. शेतकऱ्यांचं आंदोलन झालं, संथाळांचा उठाव झाला आणि सामान्य लोकांचं सुद्धा त्या ठिकाणी उठाव आंदोलन झाली. या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं स्वराज्याचं चाक त्या ठिकाणी फिरलं, स्वातंत्र्याचं चाक फिरलं आणि लोकांना खऱ्या अर्थानं गुलामगिरीतून मुक्तता मिळाली. जिथं माणसाला माणूस म्हणून जगता येत नव्हतं, आज गर्दीत माणसांच्या शोध होतो माणूस मी. अगदी तशा पद्धतीनं जिथे माणसाला माणसासारखी वागणूक नव्हती, जिथं माणसाला प्राण्यांसारखी वागणूक दिली जात होती, जिथं गुलामगिरीनं लोक त्या ठिकाणी अतिशय दुःखी झालेली होती, जिथं अतिशय सदन संपन्न असणारा बंगाल जो ब्रिटिशांनी भुके कंगाल करून त्या ठिकाणी टाकला होता, इथे युनियन जॅक नावाचा ध्वज त्या ठिकाणी फडकत होता. पुण्याच्या शनिवारवाड्यावरती युनियन जॅक फडकत होता. आपल्या जवळ आसपास परिसरामध्ये सुद्धा इंग्रजांचे ध्वज त्या ठिकाणी दिसत होते आणि माणसं मात्र त्या ठिकाणी नतमस्तक होत होती. अशा काळामध्ये खऱ्या अर्थानं या माणसांनी खऱ्या अर्थानं स्वराज्यासाठी मोठी योगदान दिलं. त्यांचं योगदान, त्यांचं महत्व आपल्या मनामध्ये प्रत्येकानं त्या ठिकाणी साठवलं पाहिजे आणि ते करण्यासाठी खऱ्या अर्थानं अशा प्रकारचं मार्गदर्शन, अशा प्रकारचे उपक्रम विद्यार्थ्यांच्या पर्यंत पोहोचले पाहिजेत. कारण आपल्याला वेळ थोडा आहे, आपल्याला 10 वाजेपर्यंतच त्या ठिकाणी हा वेळ दिलेला आहे. त्यानंतर विविध शाळांचे त्या ठिकाणी कार्यक्रम आणि अनेक प्रकारच्या महत्वाचे कार्यक्रम आहेत आणि म्हणून मला शेळके सरांनी सांगितलं की अगदी 9:15 ते 10 वाजेपर्यंतच हा कार्यक्रम आहे आणि म्हणून अगदी कमी वेळामध्ये याचा आपण महत्व समजून घेऊन तिथपर्यंत आपल्याला हा विचार त्या विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवायचा आहे. कारण आज भारत क्षेपणास्त्र क्षेत्रामध्ये, अवकाश क्षेत्रामध्ये, शेती क्षेत्रामध्ये, शिक्षण क्षेत्रामध्ये, सहकार क्षेत्रामध्ये, संरक्षण क्षेत्रामध्ये सगळ्या ठिकाणी आज पुढे आहे. ज्या काळामध्ये कामगारांचे हात तोडले होते, ज्या काळामध्ये शिल्पकारांचे हात तोडले होते, ज्या काळामध्ये चांगली वस्तू बांधली तर त्या ठिकाणी त्यांचे हात तोडले जायचे ब्रिटिशांच्या काळामध्ये, आज त्याच भारतामध्ये तुम्हाला आम्हाला चांगले चित्रकार, चांगले शिल्पकार,
चांगले इंजिनियर, चांगले डॉक्टर, चांगले शिक्षक, चांगले विद्यार्थी त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात. हा खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र भारताचा एक चांगल्या प्रकारचा एक आनंददायी क्षण आपल्याला पाहायला मिळतो, की ज्या काळामध्ये इथला कापूस विकला जायचा, ब्रिटनमध्ये जायचा आणि तिकडून तयार झालेलं कापड इथे त्या ठिकाणी येऊन पुन्हा विकलं जायचं. आज त्या स्वातंत्र्यानंतर पुन्हा जर आपण पाहिलं तर इथलाच कापूस, इथलाच कपडा आणि इथेच त्या ठिकाणी मोठमोठ्या कंपन्या उभ्या राहतात. हे खऱ्या अर्थानं भारताचं वैशिष्ट्य आहे, हे खऱ्या अर्थानं भारताची प्रगती आहे. म्हणून अशा भारताला जो काही समृद्ध इतिहास लाभलेला आहे, तो समृद्ध इतिहास प्रत्येकानं निश्चितपणानं आपल्या मनामध्ये ठेवावा. युवकांनी त्यातून एक प्रेरणा घ्यावी, नियोजनाची, अभ्यासाची, लिखाणाची, संघटनाची, त्याचप्रमाणे एका मातृभूमीसाठी कार्य करण्याची. एवढंच खऱ्या अर्थानं आपल्या मनामध्ये ठेवलं पाहिजे. आपण ज्या भारताची पोळी खातो, असं म्हणतात, ज्याची खावी पोळी त्याचीच वाजवावी टाळी. ज्यानं दिला श्वास त्याच्यावरती ठेवा विश्वास. ज्यानं दिली साथ मरेपर्यंत मारू नका त्याला लाथ. आणि ज्याने केला उपकार प्राण गेला तरी सोडू नका देशाचा परोपकार. असं जरी आपण मनामध्ये ठसवलं तरी एक चांगल्या प्रकारची ऊर्जा, चांगल्या प्रकारची प्रेरणा निश्चितपणानं आपल्या मनामध्ये त्या ठिकाणी निर्माण होईल. एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. शेवटचे 2-3 मिनिटं राहिलेले आहेत ते तुमचे समारोपासाठी असतील आणि म्हणून माझं जे काही अर्ध्या तासाचं हे मनोगत या ठिकाणी तुम्ही घेतलं त्याबद्दल निश्चितपणानं तुम्हाला धन्यवाद देतो. परत एकदा वेळ मिळाला तर एक निश्चित वेगळ्या विषयावरती विचार मंथन चिंतन करण्यासाठी या ठिकाणी निश्चित वेळ प्राप्त होईल आणि तुमच्याशी सहभागी व्हायला मला निश्चितपणानं आवडेल. कारण तुम्ही जे काम करताय ते देश हिताचं काम करतायत. दगडावरती दगड ठेवला तर फक्त भिंत उभी राहू शकते, पण मुलांच्या हातामध्ये पुस्तक देऊन त्यांचं मस्त घडवण्याचं काम तुम्ही सगळे करतात. म्हणून तुम्हाला खऱ्या अर्थानं धन्यवाद देतो. कारण एखाद्याच्या हातामध्ये बंदूक देणं, दगड देणं किंवा एखादी सुरी देणं फार सोपं असतं, पण त्यांच्या हातात विचार देणं किंवा हातामध्ये पुस्तक देणं किंवा नवीन विचार देणं हे फार अवघड असतं. हे अवघड काम तुम्ही ट्रेसेबल फाउंडेशनच्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं करत आहात आणि त्या माध्यमातून एक चांगला विचार तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हॅपी सॅटर्डेच्या माध्यमातून उपक्रमातून होतंय. म्हणून हा भारतीय स्वातंत्र्याचा लढा तुम्हाला आम्हाला सातत्यानं एक प्रेरणादायी ठरेल आणि तो ठरत राहू एवढीच अपेक्षा या ठिकाणी व्यक्त करतो. शेळके सर असतील त्यांना धन्यवाद देतो. कर्नल शेळके साहेब असतील त्यांनाही त्या ठिकाणी धन्यवाद देतो. आणि या ठिकाणी या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं तुम्ही मला जे काही त्या ठिकाणी माझं मनोगत व्यक्त करण्याची संधी या ठिकाणी दिली त्याबद्दल तुम्हालाही त्या ठिकाणी मनपूर्वक धन्यवाद देतो आणि याच ठिकाणी थांबतो. शेवटला घोषणेसह आपण या ठिकाणी थांबणार आहोत. बोलो भारत माता की जय. जय. वंदे. मातरम. धन्यवाद.